हेलो गुड मॉर्निंग ओडिशा मु शिवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव में गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करनेबी। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकईवा। नंबर 1 मणिपुर लागू है राष्ट्रपति शासन। गत किछि वर्ष है जातीय हिंसा को नहीं अशांत रहा उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर रे राष्ट्रपति शासन लागू होईची। गत 9 तारिख में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस्तीफा पर केंद्र सरकार निष्पत्ति नहीं। मणिपुर राज्यपाल अक्षय कुमार अजय कुमार भल्ला एवं अर्धसामरिक बाहिनीर अधिकारी माने आज राजभवन में एक बैठक करथिले। नंबर 2 दिल्ली रे राहुल और केजरीवाल को भेटिले आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी एमबीए मेंटर लगी रही कंधल तीव्र रूप नहीं। दिल्ली रे एक कार्यक्रम में शरद पवार महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे को संबर्धित करने पर शिवसेना उद्धव गोष्ठी यार जोरदार विरोध करिछि एवं ए प्रसंग इंडिमेंट ओडुआ बढ़ाई। शरद पवार को उद्धव गोष्ठी कड़ा समालोचना करथिबा बेले उद्धव ठाकरे पुओ तथा शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे आज दिल्ली में पहुंची कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एवं आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल को भेटिछंती। नंबर 3 हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। भरण पोषण मामला रे संपत्ति तथ्य सत्य सत्यपाठ दाखल बाध्यतामूलक। भरण पोषण प्रसंग ने दायर करा मामला रे निज संपत्ति संपर्कित तथ्य प्रकाश कर सत्यपाठ दाखल करने को बाध्य बोली हाईकोर्ट राय देइछंती। सुप्रीम कोर्ट को इजनिस मामला राय रे एने उल्लेख रही। भरण पोषण संपर्कित मामलार शुणाणी करुवा अदालतों ए नियमावली अवश्य पालनीय बोली हाईकोर्ट कहते। नंबर 4 राज्य में त्वरान्वित हेब पीएमआईएस कंपानी रे इंटर्नशिप करेंगे विद्यार्थी। विश्व अर्थव्यवस्था को द्रुत गति विकसित होची तेणु दक्ष कर्मचारी चाहिदा बढ़ुची। तार दृष्टि रखी केंद्र सरकार मानव पुंजी को नियुक्ति योग्य शिल्प प्रस्तुत दक्षता सह विकसित करने उद्देश्य अनेक परिवर्तनमूलक पदक्षेप आरंभ करिसेंती। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम पीएमआईएस माध्यम आगामी 5 वर्ष मध्य 10 नियोजित युवक युवती को इंटर्नशिप प्रदान करने को लक्ष्य रखिंट। ए योजना शिक्षागत ज्ञान और कार्यक्षेत्र शिल्प दक्षता मध्य व्यवधान दूर कर सहायक हेब। 2024 केंद्र कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रालयर नेतृत्व आरंभ होता पीएमआईएस किभली ओडिशा रे व्यापक हो पार से नहीं तत्परता प्रकाश पाई। नंबर 5 ग्रीष्म आगु जल संकट पानी 5 घंटा रास्ता रोक। गंजाम जिले में ग्रीष्म ऋतु आगु पीवा पानी संकट को नहीं सबुठ धीरे धीरे असंतोष तेजिबार लगी। पीवा पानी जोगाण समस्या को नहीं सानखेमुंडी ब्लॉक कौड़िया ग्रामर महिला माने आज रास्तार ओह्लाई आंदोलन करिसेंती। सकाल 10टार अपराह्न 3टा पर्यंत टाण खरार महिला माने माठिया और हांडी रखी जगन्नाथपुर कंकोरड़ा मुख्य रास्ता को अवरोध करते फल जानवाहन चलाचल बंद हो सांग को परिस्थिति अशांत होता। नंबर 6 अंतर्जातीय रेडियो मेला उद्घाटित। रेडियो समाजर सुरक्षा कवच सौम्य रंजन। 2007 मसीह रेडियो चॉकलेट आरंभ होगा पूर्वर अनेक बंधु मते निरुत्साहित करते। रेडियो जुग सरीबा को बसीथिबा बेले घरोई रेडियोर आवश्यकता कौन बोली प्रश्न करते। मु विचलित न होई रेडियो चॉकलेट आरंभ करथिली। किछि मास पर विज्ञान और कारिगरी कौशलर नया आविष्कार रेडियो को अधिक लोकप्रिय करदेला। नंबर 7 नूतन घर निर्माण उपर आरएमसी नुआ नियम। पूर्वर भारतर सर्वोच्च न्यायालय अणयोजनाबद्ध सहर विकास विरोध में राय प्रकाश करिसेंती। अनधिकृत निर्माण बौद्ध करा जाय परिबो नाही। आईन उल्लंघन कर निर्माण होइतिबा बिल्डिंग दीर्घ समय धरी दखल रे रहितले सुता भांगिबा को निर्देश दैछंती। एतद व्यतीत बेआईन बिल्डिंग निर्माण जोगु जनहानि भावे सहरांचल वृद्धि घटुची। नंबर 8 उद्घाटन रे मुहांमुही हेबे आरसीबी गुजरात जायंट्स। महिला क्रिकेट आईपीएल बोलाउथिबा डब्ल्यूपीएल तृतीय संस्करण शुक्रवार ठारू आरंभ हेब। 5 दलिया प्रतियोगिता रे मोट 22 मैच खेला जिवो। चलित फेब्रुआरी 14 रु मार्च 15 तारिख पर्यंत दिल्ली कैपिटल्स गुजरात जायंट्स मुंबई इंडियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यूपी वारियर्स भली दल डाटा डब्ल्यूपीएल 2025 आकर्षणीय ट्रॉफी एवं मोटा अंकर पुरस्कार राशि लगी लड़ाई करेंगे। नंबर 9 पट्टीदार आरसीबी अधिनायक। आगामी आईपीएल पूर्व रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी रजत पट्टीदार को अधिनायक भाव नियुक्ति करिछि। 31 वर्षीय बेटर 2022 दलर जड़े प्रमुख सदस्य रही। पट्टीदार प्रथम थर लगी 2021 आरसीबी रे जोग देइथिले।
କରିଥିଲେ। 2022ରେ ବଦଳି ଖେଳାଳି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳକୁ ଫେରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଲାଞ୍ଚିଆ ସୌର। ନିରକ୍ଷରତା ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବମୂଳକ କାରଣ। ମହିଳାଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଦିମ ଜନଜାତି ଲାଞ୍ଚିଆ ସୌରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ପଟାଂଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଜନଜାତି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିରକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଅଜ୍ଞ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲାଞ୍ଚିଆ ସୌରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ନମ୍ବର 11 ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଆଗତ। ଟିକସ ଠକେଇ ପାଇଁ 200% ଜରିମାନା, ଜେଲ୍। ହଟ୍ଟଗୋଲ ବିରୋଧୀଙ୍କ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭା ଆଜି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ନିୟମ ତୁଳନାରେ ନୂଆ ଆହୁରି ଜଟିଳ ବୋଲି ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ବାଚନିକ ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ବିଲ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ଏମ୍ପି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜେଡ୍ ବର୍ଗର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। କେବଳ ମଣିପୁରରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆଇବି ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏବେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କମାଣ୍ଡୋ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବେ। ମଣିପୁର ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଜାତିଗତ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନମ୍ବର 13 ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗଡ଼ିବ 400 ଇ-ବସ୍। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁଦୃଢ଼ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ 150ଟି ବସ୍ କ୍ରୟ ଏବଂ 8ଟି ଅତିରିକ୍ତ ସହରକୁ ମୋ ବସ୍ ସେବା ମିଳିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ 400ଟି ଇ ବସ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗୀକରଣ ବୃଦ୍ଧି, ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ହେବା ସହ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନେଇ ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 6 ମାସ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। 6 ମାସରେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ରାଜନୀତିରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ବୁଧବାର କଟକ ନିକଟ ତ୍ରିଶୁଲିଆଠାରେ ଏକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଝିଅର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ। ଚୌଦାର କଟକ ବିଧାୟକ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଭଉଣୀ ବାହାଘରରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଓ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 15 ମଣିପୁରରେ ଲାଗୁ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ ସିଂଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ନିଆଯାଇଛି ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 2023 ମେ 13ରୁ ମଣିପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜାତିଗତ ହିଂସା। କୁକି ଏବଂ ମୈତେଇ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ହିଂସାରେ 237 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ଶିବିରରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣିପୁରରେ ଗତ 1.5 ବର୍ଷରେ 11,000 ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଏବଂ 500ରୁ ଅଧିକ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ମଣିପୁର ରାଜ୍ୟପାଳ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଜି ରାଜଭବନରେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶା ଶର୍ମାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଭେଟେରାନ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଶା ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 88 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାରକା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଶାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଟିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦିପୁରୁଷ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ ସେ ଆଉ 4 ଥର ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଟିଭି ଶୋରେ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କୁ ମା ଓ ଜେଜେ ମା ଭୂମିକାରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନମ୍ବର 17 ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ବସ୍। ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଗଡ଼ିଲା ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସିଏସ୍ ବସ୍। ଫେବୃଆରୀ 5ରୁ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା
OSRTC ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୌନି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅମୃତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହେତୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ OSRTCର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 18 60 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ବିଲ୍କୁ ବଦଳାଯାଇ ଆସିବ ନୂଆ ବିଲ୍। ସଂସଦରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ନୂଆ ଆୟକର ବିଲ୍। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ନୂଆ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବିଲ୍ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆୟକର ଆଇନକୁ ବଦଳାଇ ଏବଂ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲୀକରଣ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟରେ ସୁଧାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି ରୋକିବା ଦିଗରେ ନିୟମ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଆଗକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି ମହିଳା। ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆଜି 941 ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିଛୁ। ନିକଟରେ 16,009 ଜଣ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି ମହିଳା। ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବିଚାର କରିବେ ସରକାର। ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ନା ବଦଳି ଫାୟାର ଫାଇଟର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ନମ୍ବର 20 ନିଜ ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଲୋକ। ଆବାସ ଘର ପାଇଁ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିବେ ଲୋକ। କେହି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଣଦେଖା ହେବନି। ଖୋଜି ଖୋଜି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଘର। ନିଜେ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ ନିଜେ କରିବେ ସର୍ଭେ। ଏହା ସହ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଗାଁ ଗାଁରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ଲୋକେ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ। 2 ମାସ ସମୟ ଭିତରେ ରିସର୍ଭେ କରାଯିବ। ଏହି ଅବଧି ଭିତରେ ତାଲିମ ସହ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆବାସ ଘର ବଣ୍ଟାରେ ଏଣିକି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାଟୁ କରିବନି। କେହି ଚାହିଁଲେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ଘର ଦେବାରୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେନି। ନମ୍ବର 21 ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର 25 ବର୍ଷୀୟ ପାଇଲଟଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମୁମ୍ବାଇରେ ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଲଟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ମହିଳା ପାଇଲଟ ସୃଷ୍ଟି ତୁଲିଙ୍କ ମରଶରୀର ଅନ୍ଧେରିସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଫ୍ଲାଟରୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଜତକୁ ନେଇଛି। ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପଣ୍ଡିତ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପାଇଲଟ ସୃଷ୍ଟି ତୁଲିଙ୍କ ମୃତଦେହ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଧେରିସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଝିଅ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ କରି ବଚସା କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 22 ଏବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ଯୁବତୀ ଯଦି 20 ବର୍ଷରୁ 21 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ତାହେଲେ ସେ ବି ଆବେଦନ କଲେ ଟଙ୍କା ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଶେଷ ଦିନ ହେବ ମାର୍ଚ୍ଚ 7। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲେ ବି ଫେବୃଆରୀରେ ପାଇବେ। 1,04,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 80,46,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ବାକି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା 2,67,000 ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ରିଭ୍ୟୁ କରି 22% ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ କରାଯିବ ଲକ୍ଷପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଅଭିଯାନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଅତି କମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବା ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଆୟ ହାସଲ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 24 ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କଲା
आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बुधवार घोषणा କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 50 ଟଙ୍କାର ନୂଆ ନୋଟ୍ ଜାରି କରାଯିବ। ଏହି ନୋଟ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଆସିବ। ଏହି ନୂଆ ନୋଟ୍ରେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିବ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୂଆ ସିରିଜ୍ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସହ ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜ୍ ନୋଟ୍ର ଆକାର 56 ମିମି x 35 ମିମି ଥିଲା। ଏହି ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଫ୍ଲୁରୋସେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଥିଲା। ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ରଥ ସହିତ ହାମ୍ପି ମନ୍ଦିର ଫଟୋ ରହିଛି, ଯାହା ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ନମ୍ବର 25 ଫେବୃଆରୀ ବଢ଼ିଲାଣି ଖରା, 37 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ତାତି। ଫେବୃଆରୀ ବଢ଼ିଲାଣି ତାତି, 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବାଧିକ 37 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହା ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା। ହେଲେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 5 ଡିଗ୍ରୀ କମିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିରେ ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 26 ମହାପ୍ରସାଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜୈବିକ ଚାଉଳ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଏକ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ କୃଷି ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମହାପ୍ରସାଦରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ସମାଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଭୋଗରେ ଜୈବିକ ଚାଉଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ନମ୍ବର 27 ପୁଅ ଭିନେ ହେଲେ ବି ଘର ମିଳିବ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଅ ଭିନେ ହୋଇ ଅଲଗା ପରିବାର କରିଥିଲେ ବି ଘର ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ 6 ମାସ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେବ ସରକାର। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବ। ହିତାଧିକାରୀ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।